श्री राग महला तीजा। गुणवंती सच पाया तृष्णा तज विकार। गुणा वालियां जिहड़ियां महात्मा रूप सखियां ने उन्हां ने की कीता, तृष्णा ते होर जिहड़े विकार सी सारे, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये सारा कुछ विकारां नूं त्याग के सच नाम की प्राप्ति की। गुणा वालियां ने जिन्हां दे अंदर शुभ गुण ने, शुभ गुण पहला लियाने पैंदे ने, बिन गुण कीते भगत ना होए। गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार। हुण जिहड़े गुरु दे शब्द जपण वाले, गाउण वाले, विचारन वाले ने, गुर शब्दियां ने अपने मन नूं भगती विच रंग लिया, उन्हां ने रंग चाड़ लिया। गुरबाणी पढ़ पढ़ के जदों हिरदे च गुरबाणी प्रवेश होण लग पई अते रसना भी उस वाहिगुरू नूं जपण लग पई, उहदे प्रेम विच लग गई। रसना सुते सिद्धि वाहिगुरू कहंदी, सुते सिद्धि रसना नाम जपण लग पई। रसना दे नाल सुते सिद्ध बाणी नूं पढ़ी जांदे ने। बिन सतगुर किनै ना पायो कर दे वेखो मन विचार। हुण सतगुरां तो बिना अपने आप तां किसी ने परमेश्वर की प्राप्ति नहीं की, अपने आप तां किसी ने पाया ही नहीं उहनूं। कहने चंगी तरह भावें मन च विचार करके देख लो, जिस किसी ने पाया वो गुरां दी संगत विच पाया। जिन किने पाया साध संगति, जिस किसी ने पाया साध संगत विच ही पाया है। गुरां दे कोल बह के मन उधर नूं बना के प्राप्ति दे शौक पैदा करके उन्हां ने प्राप्त कीता। मनमुखां ने नहीं कीता। क्यों नहीं कीता? क्योंकि उन्हां दी मैल नहीं उतरी। क्यों जी? कहने बाणी नहीं पढ़ी। मनमुख मैल ना उतरै जिचर गुर शब्द ना करे प्यार। मनमुख बंदियां दे दिल दी मैल उन्ना चिर राग द्वेष दी, अविद्या दी, मल विखेप अवरण, काम क्रोध दी मैल, माया दी मैल, लालच दी मैल जिहड़ी नहीं उतरी उन्हां दी मैल क्यों नहीं उतरी? क्योंकि वो गुर शब्द दे विच प्यार नहीं करदे, उहनूं धारण नहीं करदे, उहदी विचार नहीं करदे। कहंदे गुरबाणी पढ़नी नहीं, गलत पासे लैके जाना। जदों सतगुरु ने ये चीज़ बार बार कही है कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारिंग पाणी। कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। तां सतगुरु कहते बाणी पढ़े तो बिना वो फिर जेड़े अभ्यासी ऐसा करते हैं, कला वाहिगुरू मंत्र कर लिया, नितनेम ना कीता, रह रास ना पढ़ी, कीर्तन सोला नहीं पढ़िया, सुखमनी साहब का पाठ नहीं कीता, फिर वो बहुत गल्लां विच पिछे रह जाते। उन्होंने पता नहीं लगता कई चीज़ां फिर करनियां किवें है। गुरबाणी ने सानू सारे रस्ते दिखाने हुंदे ने। गुरबाणी तो बिना कीती हुई भगती इंसान फिर बाद विच भजदा है, अनजान पुणा आ जाता मन च, फिर पता नहीं लगता कि आ की आ गया, की आ गया। इस करके पहला सारी बंदे नूं नॉलेज होनी चाहिए है। जे इत्थों आपां न्यूयॉर्क तक जाना या लंबे सफ़र ते किते भी जाना, पहला पता होना चाहिए सारा रस्ता, फिर भावें गड्डी भजा लो, पता होवे इत्थे जाना, इत्थे आउणा, आ चीज़ आउणी है। गुरबाणी ने यही सानू दसना कि परमेश्वर की प्राप्ति तक किहड़े किहड़े विघन आउंदे ने, उन्हां नूं दूर किवें करना, अते किहड़ी किहड़ी अवस्था बननी है, उहदे विच की करना है। गुरबाणी इउं जिवें उस्ताद नाल खड़े ताइयों सिरे लगदी गड्डी। गुरबाणी साडी उस्ताद भी है, गुरबाणी गुरु है, गुरबाणी मालक है, गुरबाणी माता पिता है। माता पिता के बिना ही दुनिया अंदर आपां नहीं आए। ये तो वह गल होगी कि सीधा सिमर नहीं करो, बाणी की लोड़ नहीं, भी माँ बाप की लोड़ नहीं, दुनिया च ऐं जन्म लै लैंदे आपां। ये किवें हो सकदा? इस करके गुरबाणी साडा मूल है। बचपन तो लैके जिवें माँ समझाउंदी बच्चे नूं, पिता पढ़ाउंदा लिखाउंदा, वड्डा बनाउण विच माँ बाप दा बहुत वड्डा रोल है। पालण विच, उहनूं खड़े करन विच, इस तरह गुरबाणी का भी रोल है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵ ਡਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਚੱਲ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤੂ ਭਾਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਟੋਲੈ, ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ ਰਹਾਉ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਔਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਪ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਭੇਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਹਦੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਭੇਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ,
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਾ ਪੋਥੀ ਸਭ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਭ ਖੜ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਰੰਗਣ ਰੰਗਿਓਨ ਸਬਦੇ ਲਿਓਨ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੂਖਮੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਵ ਥਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦੀ ਗਿਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 28 ਸਾਲ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਈਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ,
ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਹੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਥੋਂ। ਤੂੰ ਸਮਕਾ ਕਹਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਰਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜੂਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਤਾ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਸਟੀਕ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ 10 ਲੱਖ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 10 ਲੱਖ ਸਟੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਭੇਜਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਈਰ ਖਾਲੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਐ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਵੱਡਾ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਹੋਰ ਭਰਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਰਥੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਈਰ ਖਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਐ ਕਿਹਾ ਸੀ।
कि तुसी तां बहुत ही सुभाਅ तुहाडा पिता जी वर्गा, गुरु रामदास जी वर्गा। उस वक्त बाबा महादेव जी आप ही पलंग तो उतर के थल्ले चरनां 'च बह के कहंदे, महाराज मैनूं तां पिरथीए ने हुण तक भुलेखा ही पाई रखिया, मैथों बहुत गलती हो गई, तुसी किरपा करो मैनूं उपदेश दिओ, हुण मैं परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहुंदा। एक पिता एक इसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई दा शब्द महाराज ने उदों उचार के बाबा महादेव जी नूं उपदेश बख्शिश कीता सी। इस करके सतगुरु कहने ऐसा ना हो कि पिरथीए वर्गे लोग सानू हटा हटा के परे नूं गलत प्रचार कर करके परे नूं ही करी तुरे जाण, ते जद सानू पता लगे तो पछतावा ही बहुत हो जाना भी सानू तो गलत ही प्रचार मिलिया, संत के दस्सिया ही नहीं। इन्हां गल्लां नूं लैके हमेशा ही मन दे अंदर सावधान रहना। आप साडा दिमाग काम करदा, असीं किते बुझ दिमाग आ। सिखां सारे पढ़े लिखे अज दे युग दे अंदर आप देख लांगे भी सानू हुण विच लोड़ है। वो तो पहलां हुंदे अनपढ़ बंदे हुंदे, वो फार्म भरन वाले बाहर बैठे हुंदे सी, लिया बापू तेरा फार्म भर दी, तेन भरना नहीं आउंदा, लिया 1 रुपया दे दे, 2 रुपये दे दे। हुण सारे आप ही पढ़े लिखे ने, हुण उन्होंने मेज कुर्सियां सब दियां चुकातियां, कहने हुण बई असीं आप पढ़ गए हैं। इस करके गुरसिख आप सोझी करके आप पढ़िया लिखिया आप ही देखे सारा कुछ, प्रैक्टिकली आप ही देखे, आप करके देखे सारा कुछ। महाराज सच्चे पातशाह कहने जे आप नूं परख ना आउंदी पारखियां पासों ले परखाए, फिर पारखियां कोलों परखा लो उस चीज़, गुरमुखां कोलों पुछ लो। ये किसी दे कहा होया सतगुरु कहने इउं ना तुरो। तां सतगुरु महाराज आपां नूं की समझाउंदे ने कि जिहड़ा अकाल पुरख दे नाल मेल करना ना, वो इस ढंग नाल करना कि सच्चा रंग चढ़ा के परमात्मा दे नाम नूं जपना शब्द दे द्वारा। भेद हुंदा ब्रह्म दे विच ओ जीव, जिस सतगुर मेले सो मिलै, सच्चा शब्द समाए, वो सच्चे शब्द दे विच ब्रह्म दे विच समा जांदा है। जिन्हों परमात्मा सतगुरां नाल मिलदा उते किरपा हुंदी। सतगुरां तो बिना होर जिन्ने मर्जी आपां मित्र दोस्त बना लईए, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटै कोय। मैं बड़े दुनियावी मित्र बना बना के थक गई हां, मेरा दुख कोई कट देवे, पर मेरा दुख किसी ने कट्टिया नहीं। मिल प्रीतम दुख कट्टिया शब्द मिलावा होए। कहते जदों मैं सच्चे प्रीतम सतगुरु नाल मिलिया ना, उदों मैनूं फिर गुरु साहब ने शब्द दिता, उपदेश दिता, बाणी दिती पढ़न नूं। सुखमनी साहब दा पाठ दस्सिया। सुखमनी साहब दे पाठ अंदर बेअंत सिੱਖਿਆ है। 5 बाणियां करनियां दसियां ने। 5 बाणियां एक बारी बड़ी पुरानी गल याद आ गई। कल 5 पौड़ियां आनंद साहब दियां पहलां पढ़दे हुंदे अमृत छकाउण वेले, 6वीं पौड़ी अखीरली। किन्ने साल पढ़दे रहे जद एक बार मीटिंग होई, ज्ञानी मेवा सिंह जी ज्ञानी श्रोमणी कमेटी च बहुत साल रहे ने, और ज्ञानी हरबंस सिंह जी पटियाले वाले मीटिंग च गए। ज्ञानी मेवा सिंह जी कहते मैं कहा विच इत्थे सुरनार मुंजा ने अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया। वो तो फिर रह ही गई गल, फिर अमृत काहदा तैयार होया तुहाडा? कहने फिर 40 पौड़ियां करतियां सियाणियां ने, पहला 6 ही करतियां सी। चलो वो तो गल मुक्की भी 5 बाणियां च पढ़ के ही अमृत तैयार किया। हुण आनंद साहब ते चौपी साहब छड़ाई दिते, कहंदे इहदी लोड़ ही नहीं। वाह बई तुहानूं ना मत्था टेकिया करी आके, तुसीं सतगुरु बन गए होणे मेरे ख्याल च। महाराज सच्चे पातशाह दी बाणी नाल तोड़ना किन्ना गुनाह है, आनंद साहब दा पाठ छड़ा देना किन्ना गुनाह है। जे कहंदे रह रास चाहुंदा उत्थे तां आउंदियां 6 पौड़ियां ने, सारा आनंद साहब तां ना पढ़िया। फिर इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने मित्र बथेरे है जे कीते ने पर किसे दुख नहीं कट्टिया, पर जदों गुरु साहब नूं मिले उन्होंने उपदेश दिता, मेरा उन्होंने दुख सुख कट दिता। पता भी आनंद साहब जदों गुरु साहब ने रचिया, तीजे पातशाह ने जदों आनंद साहब रचना की 40 पौड़ियां दी, कहंदे भाई बल्लू नूं, भाई बल्लू सेवादार होया गुरु अमरदास जी दा सारी जिंदगी। कहने भाई बल्लू ढोलकियां छैने चिमटे लैके ना सारी संगत बाबा बुढ़ा जी समेत कोठे ते चढ़ के आनंद साहब दा पाठ गाओ सारे जाने। 40 पौड़ियां गाउणियां ने ढोलकियां छैने लैके। उस वक्त बाबा मोहरी जी होनी भी सारे जाणियां ने, सारी संगत ने आनंद साहब दा पाठ 40 पौड़ियां गायन कीता कीर्तन दे राहीं।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਉੱਥੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਖੱਟਣਾ ਸੱਚ ਰਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 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 ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।